أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حضرات بہت محترم خواتین اور تمام حاضرین مجلس، آپ دور دور دراز سے تشریف لائے. آپ کا منشا مقصد یہاں آنے کا، سفر کی صحبت آپ نے برداشت کی، سردی کا خیال نہیں کیا، دنیاوی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ملی کہ ہمارے بندوں میں سے، ہمارے غلاموں میں سے، ہماری جان میں سے ایک جان ایسی ہے جس پر مرشد کریم ابدال حق مبشر کائنات محمد عظیم برخیا حضور خنگر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ایک بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. آپ آدمی کے پاس نہیں ہے، آدمی تو بہت ہیں، ہر قسم کے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں. اس طرح عشق و آگاہی سے بھرپور ذہن والے بندے مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. جو اور دوسرے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی تمام راحتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان سب وسائل کی دستیابی کے بعد آپ کو ایک بات شعور پھر تمہیں دنیا
شال، اور دنیا کے تمام مال و زر، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمیں اس بات کا علم تو ہے، لیکن ہمیں یقین اور راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من رب، اس یقین میں دنیاوی چھاپ کا عکس لگا ہوا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر عالم ارواح سے جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں اس دنیا میں منتقلی نہ ہو تو کوئی وجود زمین پر، آسمان پر، عرش پر، کرس پر، کیا اس کا مظاہرہ ہوگا؟ مجھے ہاں میں جواب چاہیے۔ میں پھر دو رہا تھا، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں سے؟ وہ سبزی، ترکاری، چاند، سورج، ستارے، کٹاری، جنت، مرنا جینا کب ہوا؟ کب ہوا؟ ارے بھائی کب ہوا؟ کوئی کھڑا ہو کے بتا۔ اللہ کے ذہن سے۔ کیوں؟ اب بیٹھے اللہ کے ذہن سے کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بولے کوئی اتنا بڑا پروگرام، 7 آسمان، عرش، کرسی، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، روح، جسم، رزق، رونا جینا، غیب و شہود، کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بھائی اور کیا تو یہ تو دے دو، اس میں ہونی چاہیے نا، یہاں کے بتاؤ۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے لیکن یہ سنا نہیں لوگوں نے۔ السلام علیکم۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے ہمیں وجود بخشا ان کے ذریعے۔ تو ہماری پیدائش کا منشا کیا ہوا؟ یہ لوگ اس فکر زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے چاہا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، واحد ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، احد، کوئی نہیں کھایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ان کا مظاہرہ نہیں تھا۔ اب خط لکھتے ہیں، دوست کو لکھتے ہیں، دشمن کو لکھتے ہیں، جب تک کہ آپ قلم سے کاغذ پر نقوش نہیں بناتے، اردو میں، انگریزی میں، اردو میں، 200 زبانوں میں سے کسی زبان میں، کیا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ تو یہاں نہ چاہیے تھے ان کے پہلے لوگ نہیں چاہیے بولے نا۔ آپ جائیں، آپ نوٹس دے کے لے کے جائیں، یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔
इंतजाम नहीं हो सकता और यार और बात सकते हैं माइक भाई किसी ऐसे को ना जवाब सवाल दोबारा रिपीट किया यार किसी और को दे दो किसी और को दे दो भाई किसी और को दे दीजिए मैं देखिए मेरी बात सुनिए। अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ। आज कल की बात है कि मेरे मुर्शिद ने मुझे मिशन संभाला है। मेरे मुर्शिद ने मुझसे इरशाद फरमाया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खुसूसी ड्यूटी लगाई है, इस एक बंदे को तैयार कर जाओ। 20 साल मेरे पास शबो रोज उन्होंने कयाम फरमाया। तो 20 साल में क्या पढ़ाया मुझे? अपना घर छोड़ा, हफ्ते में 2 दिन अपने घर जाते थे, बाप मेरे पास आए थे। क्यों? कौन सा इल्म सीखने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपना कारोबार छोड़ा? क्यों? जवाब दे, क्यों? अल्लाह ताला के इरफान के लिए हुजूर, ताकि आपको तैयार कर सकें और आप फिर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। क्या? असाकम जी, हुजूर पैदल बाबा ने ये सब छोड़ा ताकि आपको तैयार कर सकें और आप अल्लाह को जान सकें और फिर लोगों को अल्लाह का और आप जारी आवाज नहीं आ रही तकलीफ के पास तो मौजूद बदल दो नहीं हुजूर, अब आ रही आवाज़? भाई जब आवाज ही नहीं आ रही मौजूद बदल दो। आ रही आवाज़ है। मेरी तो आ रही है, आपको जवाब क्यों नहीं मुझे मिला है? क्या आपके दिमाग में कुछ बने या नहीं बने? आज के दिन में चाहता हूँ जो कुछ मैं बोलूँ आपके जहन में विकास खुद मेरा पता नहीं मैं कब चलेगा। मेरी जो ड्यूटी मेरे मुर्शिद ने क्या फरमाया वो सब फरमाया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब फरमाया और इस बंदे को, अहमद मेरा नाम है, हुजूर पाक ने मुझे अहमद बोलते, इसको ये उलूम सिखा दो। उसमें कुछ पाबंदियां थी, तो मेरे मुर्शिद ने अपने घर बार काट बार सबको छोड़ के कितने साल है? नहीं 14 साल मेरे पास। शब रोज में तो आदमी आपका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, 14 साल शबो रोज है तो वैसे ही सीख जाएगा। दिमाग सीख जाता नहीं, अगली सीख जाता ना। अच्छा अब ये बताए कि मुझे उन्होंने क्या सिखाया आपके ख्याल अल्लाह ताला का इरफान। यहाँ को बताए अब हुजूर अल्लाह को पहचानने की तरह से अल्लाह को पहचानने का इल्म, ताकि आप उस मिशन को आगे ले चलें, ताकि वो मिशन लेके आप आगे चले और हम तक पहुंचाएं। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं उससे मोहब्बत के साथ। बड़ी अच्छी बात कही। दो हदीस, एक हदीस कुदसी होती है, कुदस हंसी होती जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट फरमाई, वो खुद
मकसूद हदीस कुदसी ये हो गई। और दूसरी कुदसी जो है वो मखलूक जब होगी उसका खाना पीना सोना जागना इजाफी औलाद में दो रुख होता है। ये हो सकता है आप ये बात फिर न सकें, ये क्यों? देखिए अल्लाह ने अब पैदाइशी बात का जरूरी था भाई, अल्लाह सारा इंतजाम करना कि क्या खाना है पीना है, वसाइल ठीक। वसाइल का इंतजाम किया, चांद का इंतजाम किया, सूरज का इंतजाम किया और सितारों का इंतजाम किया, 7 छतों का इंतजाम किया, 7 जमीनों का इंतजाम किया, मौत और हयात का इंतजाम किया। आप एक दिन के हैं, अब 2 दिन के हो गए, एक दिन कहाँ गया? वो गैब में चला गया, नहीं गैब में चला गया, गैब से क्या मतलब? जहाँ से आया था वहाँ चला गया। कहाँ से आया था? अल्लाह के पास से आया था, अल्लाह के पास चला गया। ठीक है, अब आप 2 दिन के हो गए, दुनिया में आ गए। अब आप 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। वो भी गैब में चले गए। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल ज़ाहिर, हुवल बातिन। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही अव्वल है और अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही छुपा हुआ है और अल्लाह ही ज़ाहिर है। बंदे की तारीफ क्या है? कोई गैब में था? गैब में था? गैब में था। दुनिया में आया? जी हुजूर। ठीक है, ठीक है। माँ के पास रहा जी जी 2 महीने। जी। माँ क्या? माँ वसाइल है, अल्लाह की तरफ से एक डिप्यूट किया गया है कि अल्लाह मसाइल छोड़ दे यार, नहीं, माँ क्या है? माँ अल्लाह की तरफ से डिस्प्ले है ताकि उस बच्चे की केयर कर सके। माँ अव्वल है, अव्वल है। माँ आखिर है, माँ जाहिर है, माँ बातिन है, और फिर माँ अव्वल आखिर जाहिर बातिन का मुजाहिरा है। ठीक। आप क्या है? अव्वल आखिर जाहिर बातिन। ये बोलो। माँ क्या है? अव्वल आखिर जाहिर बात है। ठीक है, ठीक है। अब आप इस दुनिया में आ गए, मखलूक हाजिर बन गए। हिंदी में उर्दू अल्लाह अल्लाह समद है, कुल अल्लाह एक है, अहद है। हाथ को मतलब अल्लाह यकता है। एक नहीं है, यकता है। ठीक। उसकी एक से तालीम पूरी नहीं होती भाई, एक के साथ तो वो शुरू हो गया। मुकम्मल है, यकता है। अल्लाह दो नाम है, लेकिन अल्लाह की इससे तारीफ पूरी नहीं होती। अल्लाह का है बस, हमेश की है अल्लाह। हमेश की है अल्लाह। हमेशा ही। अब हमारे लोग को कैसे याद हो जाए? हम कमजोर है, हम कहते हैं अल्लाह एक। ठीक है, चलो एक है अल्लाह। ठीक है, वो अल्लाह फिर कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह फरमाता है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह एक है, यानी कोई और नहीं है। एक का तो वजूद ही नहीं है। एक तो हिसाब किताब में आता है भाई, वो तो करो। अगर हम अल्लाह को कहेंगे, अगर हम अल्लाह को एक कहेंगे तो 2 लाख ही मिल जाएगा। 2 नहीं है, अल्लाह वाहिद है, वाहिद निराधार। अब जब एक होगा, एक अब हम तर्जुमा करते हैं अल्लाह एक वजूद, अल्लाह
मजबूरी है, अल्लाह वजूद है, लेकिन वो वजूद ऐसा वजूद है जो मखलूक से मांग रहा है। अल्लाह का कोई बाप है, अल्लाह का कोई माँ है, अल्लाह बेनियाज है, ना खाता है ना पीता है, ना तुम बोला लो। अरे भाई दिन को बात की बात है, अल्लाह को तो वजूद भी नहीं आती है, तो कुछ करो। ये अल्लाह ने क्यों बनाया? ये अल्लाह ने, अल्लाह को भूख लगती है, ना खाना खाते हैं, ना अल्लाह के कोई अब्बा है, ना कोई अल्लाह की अम्मा है, ना कोई रिश्तेदारी है। क्यों भाई? जब अल्लाह की औलाद ही नहीं तो रिश्तेदारी कहाँ से होगी? ठीक है ना? अब ये अल्लाह ने ये बात आप नोट करके ले जाइएगा, इस बार जितनी बार पढ़ेंगे आप तुम्हारी तरफ। अल्लाह वाहिद है, मखलूक वाहिद नहीं होती। मखलूक कहते ही उसे है जो कसरत हो, माँ होगी, बाप होगा, दादा होगा, नानी होगी, ठीक है? अल्लाह वाहिद है, अल्लाह खुद समद, मखलूक मोहताज होती है भाई, पैदाइश की मोहताज, खाने की मोहताज, जीने की मोहताज, मरने की मोहताज। एक दिन का बच्चा, एक दिन का बच्चा तो 2 दिन का होता है, तो 1 दिन का हो गया, अल्लाह के पास नहीं गया। मुझे जवाब चाहिए। 1 दिन का बच्चा जब 2 दिन का हुआ तो 1 दिन गायब नहीं हो गया? अल्लाह गायब नहीं है। 2 दिन का बच्चा क्या जाहिर नहीं हो गया? क्यों जाहिर हुआ? क्यों जाहिर हुआ भाई? क्यों जाहिर हुआ यार? वो दिमाग खोलो, दिमाग। अल्लाह चाहता है कि जाहिर हो, अल्लाह चाहता है जाहिर हो। 1 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा मर गया। रोज मरता है, रोज अल्लाह के पास जाता है, रोज अल्लाह के पास जाता है, दूसरे दिन फिर अल्लाह के पास जाता है, तीसरे दिन फिर अल्लाह से जाहिर होता है। क्या समझे भाई हो? हम जो मौजूद हैं यहाँ 1 दिन के हुए, कहीं से आए, कहीं से आए, कौन है? और 2 दिन के हो गए तो 1 दिन खा गया। गैब क्या है? गैब क्या है? अल्लाह आलिमुल गैबि व शहादा हुवा रहमानुर रहीम। अब 2 दिन जो हो गए आप, तो पहला दिन कहाँ गया? 1 दिन का बच्चा कहाँ गया? में गया अल्लाह के पास। और दूसरे दिन का बच्चा क्या हुआ? जाहिर हो गया, यानी अल्लाह से दूर हो गया। ठीक है? अब 2 दिन अल्लाह रहीम और करीम है, अल्लाह का हो ये तो तुम तो क्या हुआ?
नंबर वन बोलो यार, अल्लाह। अल्लाह नंबर टू, अल्लाह से दूरी। अल्लाह से दूर। नंबर दो गायब हुआ, अब नंबर दो क्या हो गया? अल्लाह से दूर। तीन दूरी, दूरी और मजीद। दूरी पे कब खत्म हुआ? अल्लाह से दूरी हुई। देखो अगर ये बात नहीं समझ रहे हो तो आप हाथ उठा दो, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। नहीं नहीं बाबा जी नहीं चले। हाथ उठा दो। समझ रहे हैं। ये आप अगर टाइप करना चाहें टाइप करना चाहिए। मैं ऐसी बात कह रहा हूँ जो जरूरी है। 5 दिन का बच्चा हुआ, 4 दिन कहाँ गए? 4 दिन कहाँ गए? लैब में गए ना? लैब क्या है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, ये बता दो मुझे, ये जो हम यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं वो कैसे, किस तरह, उम्र क्या है ये बता दो। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। एक दिन पैदा होते हो, गायब हो जाते हो, दूसरा दिन पैदा हो जाता है, दूसरा दिन गायब हो जाता है, तीसरे दिन पैदा होता है। ये जो गैब व शऊर की जिंदगी है, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? आप एक दिन गायब, फिर वो भी दिन गायब, फिर वो भी दिन गायब, लेकिन वो भी साहिब हुआ लगा, हुआ आखिर, हुआ साहिब, हुआ बात। अल्लाह इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। अब मुझे आप सब लोग हाथ उठा के बताते हैं कि हमारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी का फार्मूला क्या है? बता दो। गैब जाहिर गैब। अल्लाह गैब जाहिर है ना? जी। आप गैब में क्यों वापस जा रहे हैं? रोज एक दिन जाहिर होता है, अभी वो दिन खत्म नहीं होता, आप गायब हो जाते हैं। उम्र आप आए कहाँ से? अल्लाह की कहिए तुम नहीं, कोई कोई यहाँ आ जाए। कौन बैठेगा भाई? मजबूत आदमी को क्या? हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था? नहीं देखा, आप बताएं। ख्वातीन मिस्री उसके बताएं मैं क्या कह रहा था। एक ऊँट से तो सही भाई। नहीं सामने से उठे, सामने से उठे। बिस्मिल्लाह बोलो। अब आप कह रहे हैं कि एक दिन हमारा गैब हो जाता है, अगला दिन जाहिर हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाती है, फिर हम वापस दूसरा दिन गैब में हो जाता है, अल्लाह के पास वापस आ जाता है। तो ये कौन सा फिनोमेना कहलाएगा? अच्छा, हम कहाँ से आए? अल्लाह से। मरने के बाद कहाँ गए? अल्लाह के पास। क्या मतलब हुआ इसका? इन्नाले लाए वन्नले राजिऊन। है? इन्नाले लाए वन्नले राजिऊन। है ना, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने अल्लाह के पास वापस जाना है। हर वक्त कुछ वापस जाना है। जिंदगी के दो रुख। आज की बात याद रखना, शायद मैं फिर ना कह सकूं। जिंदगी के दो रुख। कौन से? एक गैब में
मुंतकिलून, ठीक है। दूसरा गैब से दूर होना। जब हम एक दिन गैब हुए तो क्या हुआ? कौन सी जिंदगी लेके गए? गैब में अल्लाह से दूरी है। हाँ मैं बताओ, अल्लाह से दूरी लेके गए या अल्लाह से दूरी है? जब गैब से दूरी लेके गए ना। अब वहाँ एक आलम आराम भी है जहाँ यहाँ से सब मुंतकिल हो गए। फिर उसके बाद आलम हिसाब भी है, फिर उसके बाद जन्नत दोज़ख भी है। अल्लाह से दूरी क्या है भाई? भाई जो कुछ आपने यहाँ किया तो गैर से दूरी है। अल्लाह से दूरी हम कहाँ गए मरने के बाद? अल्लाह के पास गए या कहीं और गए? अल्लाह के पास हुजूर, हाँ? अल्लाह के पास। सोच समझ के बात करना, गलत नहीं करना। जब हम मर गए तो हम साथ लेके क्या गए? कुछ भी नहीं। हाँ, अल्लाह से दूरी ले गए, कुछ भी नहीं लिए गए, दूरी ले गए। ये अब दो जिंदगी हमें मिली। हम तक अल्लाह ने कुन फरमाया, अल्लाह ने कुन फरमाया, हमें कहाँ रखा? कहाँ रखा? जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जन्नत में। हम वहां से क्यों आए? नाफरमानी की वजह से। वहाँ एक दरख्त है, लाखों दरख्त, करोड़ों दरख्त है, वहाँ एक दरख्त। अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से, यानी हमारे जद्दे अमजद से, हमारे अब्बा से सारी जन्नत सब शहद की नहरें और जनाब की नहरें, शहद की नहरें ना, दूध की जन्नत शहद की नहरें, दूध की नहरें, सफेद पानी की नहरें, ज़मज़म की नहरें, ठीक है। और एक काम नहर, ठीक है। अब यहाँ से जब 4 नहरें मुतय्यन हो गई तो पानी तो जिंदगी है भाई। अगर पानी ना हो उस पर एक पत्थर भी पैदा नहीं हो। ये 4 नहरें क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। तो अल्लाह ने फरमाया सब कुछ तुम्हारा, नहरें तुम्हारी, सेब तुम्हारे, फल तुम्हारा, फरिश्ते तुम्हारे, और जो फरिश्ते पूरे तुम्हारी, जो खाओ पियो सो को नमाज फर्ज नहीं हो कुछ, बस अब तुम शाही मेहमान हो। लेकिन एक शर्त, यहाँ एक दरख्त, एक करोड़ों दरख्त में एक दरख्त, इसे खरीद ले जाना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, जन्नत में एक दरख्त, लाख दरख्त आपके पास, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, नमाज का दिन चाहे नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, ना कोई बुरा कोई स्वाब, पूरी जिंदगी आपके, ठीक है। एक हमें तो पता नहीं करोड़ों दस्त होंगे जन्नत में,
دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، سوچو لاکھوں درست میں جان گوانا نہیں کیا، لاکھ حاصل چلو جنت میں ایک درست ایسا، اس کے قریب نہیں جانا. اور اگر تم اس درخت کے قریب گئے ٹھیک کیا ہوگا؟ جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اپنے اوپر ظلم بیکار نہیں بولنا میں میں سوال کروں، بیکار نہیں بولنا میں جب سوال کروں پھر ایک درخت ہے، کتنے درختوں میں لاکھوں کروڑوں، اس کی تو کوئی تعداد نہیں نا. اس میں پھل بھی ہے، اس میں پھول بھی ہے، اس میں آپ کے غلام بھی ہے، اس کو غلام کہتے ہیں، اس میں آپ کی کلیجے بھی ہیں، اس میں آپ کے پاس رہائش بھی ہے، کھانا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب بھی حاصل. اللہ نے پہلی بات کہی تھی میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. پہچاننے کے لیے ضروری تھا کوئی پہچاننے والا موجود ہو. اب پہچاننے والے موجود کے لیے ضروری مخلوق ہو. مخلوق بھی ضروری ہے، وہ جنت میں رہنا چاہتا ہے پھر کیا نہ کرے، کیا نہ کرے، نافرمانی نہیں. ایک سے درخت، ایک درخت، ایک درخت، کروڑوں درخت، ایک درخت، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن اب ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکایا. ارے آدمی بہکا کیوں؟ آپ کو کوئی کھانے میں اتنا سارا نمک ملا کے دے دے اور بتا بھی دے تو یہ کہیں بھائی یہ کھاؤ نیچے نہ کھاؤ، بتاؤ کون کھائے گا؟ میں نے تو بتا دیا نا. اگر اس درخت کے قریب چلے گئے، میں بہت راز کی بات آپ سے بتا رہا ہوں، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ ظلم، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. اور جنت میں نافرمان بننے کی جگہ نہیں. جنت جیل ہے، سزا ہے، ایلیوژن ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سود ہے، قتل ہے. کون؟ ایلیوژن. لیکن لوگ شیطان کو پورا کہہ دے دیا. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے میں آ گئے کہ نہیں اس کو اور اس میں جنت کے درخت کو جو منع کیا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اللہ تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتے. یہ کیا چیز ہے بتاؤ نا بھائی. شک آ گیا. بہت اچھی بات کہی. ذالک الکتاب، آگے لا ریب فیہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس میں شک نہیں ہے. جس بندے کے اندر شک ہوگا متقی کبھی نہیں اور جو متقی ہوگا اس کی وہ غیب کو دیکھے گا. یؤمنون بالغیب، دیکھے بغیر یقین نہیں ہوتا. کوئی کیس ہے
وہ گواہ بن جاتا. عدالت قلم اٹھاتا ہے نہیں. اب وہ کہے گا کہ آپ نے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا تو نہیں. وہ تو اللہ والے مزدور ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے بتایا تھا. آپ بتائیں، آپ دے دیں بھائی، آپ دے دیں. آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ. نہیں، جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا ان پیر صاحب کو لے آؤ. گواہی قبول کرے گا. اس میں کیا ہوگا؟ اگر گواہ نہیں آئے، پیر صاحب نہیں آئے، اس میں کیا ہوگا؟ سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب ساری کر کے قرآن یہ کتاب لا نہیں، ریب شب نہیں، لا ریب شب فی، اس کتاب کے ایک ایک حروف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں شک نہیں ہے. آگے سنو. جب آدمی میں شک ہوگا متقی نہیں ہوگا بھائی. خدا متقی، جس حال میں وہ شک ہوگا وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. خدا متقی. تو مجھے لگتا ہے کہ متقی کی تعریف کیا ہے؟ الذین متقی تعریف کیا ہے؟ یؤمنون، یومین معنی یقین، یقین، شک و شبہ سے بالا تر. یومینون بالغیب. اب وہ غیب کو ہم کیسے حاصل کریں بھائی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم. اب ہم بھی نماز کرتے ہیں قائم. بھائی مجھے تو اللہ معاف کرے، مجھے تو نماز میں خیال آ ہی جاتے ہیں، کئی دفعے نماز ہو رہتی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، اگر کوئی شک آ گیا وہ میری بیگم نے بدلی کہ آج کیا پکایا ہوگا، یقین ٹوٹ گیا. کیوں بھائی؟ بیگ صاحب کہتی جی میں کھانا بہت اچھا پکاؤں، میاں جی آگے خوش ہوں گے، کھانا کھائیں گے. یقین ٹوٹ گیا، تیری نماز میں رکھ ٹوٹ گیا. اور یہ جو رنگ تبدیل ہوئی اس سے کیا پیدا ہوا؟ کیا پیدا ہوا؟ یہ دنیا تو ہے ہی ساری لگی. ما ذرا لكم في الأرض مختلف ألوان إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. زمین میں ہر چیز رنگ ہے. اچھا زمین کیا ہے؟ ایک جنت ہے، ایک زمین ہے. زمین پہ کیوں آئے؟ ہم زمین پہ کیوں آئے؟ جنت سے لکھنے میں آئے، قید میں آئے، سزا میں آئے. ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی جو میری بات کو سمجھے وہ ہاتھ اٹھا دے تاکہ میں اس کو مختصر کروں. شک کیا جنت سے نکلنے کی سزا نہیں ہے؟ شک کیا ہے؟ سارے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا جا
सकता जब तक आदमी के अंदर शक से आजादी न हो। जाहिर कर दिया प्यार है, शक नहीं है इसमें। हम तो नमाज पढ़ते, दुनिया की सारी कहानी खत्म हो जाती, पता नहीं किसको सलाम करते। कारोबारी कारोबार में हिसाब में लगा हुआ है, तो उसको कहते हैं सलाम अलैकुम, ये मेरे कारोबार तो कायम रहना ताकि मेरा शक कायम रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाहू अकबर, वो मेरा बड़ा दुश्मन है, मैं तो उससे इंतकाम लेके ही छोड़ूंगा। इसका मतलब लड़ मुझे, अगर पैसे नहीं हुए तो रोटी कहाँ से खाऊंगा? अम्मा के पेट में 9 महीने रोटी खाई, 2.25 महीने अम्मा कहाँ से दिया? 20 क्या बने? भाई अम्मा के पेट में 9 महीने खाया नहीं, नशोनुमा हुई या नहीं, जिंदगी पहले दौड़ी या नहीं, रूह हुई नहीं हुई, आँख नाक कान बने नहीं, तो दुनिया में न छोड़ देगा। तो जरूरत ही क्या पैदा करने की भाई? ठीक, अब पैदाइश हो गई, उसमें जाएगा बहुत अलग एक निज़ाम है। अल्लाह कहता है ये मेरी बेटियों, मेरी माँ, तकलीफ होती है, तकलीफ मैं अल्लाह कहता है मैं किसी को उसकी इस्तेताल से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अगर एक दफा इस्तेताल औलाद की ना हो तो औलाद होना खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने अपनी अम्मा से सुनी कि जो बच्चा पैदा होता है वो दाई धो धुला के उसको दिखाती है माँ को। मेरी अम्मा ने मुझे बताया फिर जितनी तकलीफ होती है उसको तो पता ही नहीं चलता, खत्म हो जाता। ये अल्लाह का इनाम नहीं है। अल्लाह कभी किसी को उसकी सख्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अब मैं ख़त्म करता हूँ। अब सबक क्या है? सबक क्या है? आप आए कहाँ से? आए कहाँ से? तो मरने के बाद क्या होता है? बोल सकते हो, खाना खा सकते हो, ठीक है। जब 1 दिन का बच्चा होता है, 1 दिन का बच्चा होता है, वो अल्लाह के अलावा किसी को जानता है। और जब 2 दिन का होता है, अब कहते हैं फला का बेटा, बेटा तो फला का है, मखलूक तो अलग। माँ बाप को तो हम तो मेरे पास आती, मुझे बहुत तकलीफ होती है, औलाद नालायक हो गई। माँ बाप शिकायत करते हैं। एक साहब बड़े सही आदमी मेरे पास आए, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। एक जी साहब ने किस्सा सुनाया। एक बाप जो है वो बीमार थे, बार बार जवाब देते थे, वो आवाज देते थे, कभी कोई आया कभी कोई। हमने कहा क्या? उन्होंने क्या किया? नहीं, वो क्या किया? मियाँ बीवी ने मियाँ एडी साहब के जो नुमाइंदे उन्होंने मुझे सुनाया। एडी साहब बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका बड़ा अच्छा इलाज कराएंगे सब। भाई मैं ठीक पड़ा हूँ, मैं ठूस लूँगा, कुछ कर लूँगा, मैं तुम्हें बुलाऊँगा भी नहीं। बेटी बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये मैं औलाद की बात सुना रहा हूँ आपको।
बहुत अच्छा डॉक्टर आया है, उसको दिखाएंगे, उसका इलाज हो। एडी का उसमें रिहाइश। तो वो रोए अल्लाह के वास्ते, मैं मुंह में ठूस लूंगा, रोई, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, अनाज नहीं दूंगा, आवाज नहीं दूंगा। क्लिनिक तो डॉक्टर और जनाब हादी साहब ने अल्लाह उन्हें खुश रखे, एक अजीज मस्त अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके गुजर गए। मैंने अपने सब बच्चों को ले जाके अपने बच्चों के सर पे हाथ दे पाया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारा फार्म को बढ़ो, और फार्म में लिखा था अगर बीमार हुए हमें इतना नहीं देगा, अगर मर गए हमें इतना नहीं देगा, हम खबर बनाएंगे जिंदगी भर आपको खबर की इत्तला नहीं देंगे, आज ये नहीं पढ़ सकते तो लोग ये भी छोड़ दें। ये साहब कह रहे हैं भाई अभी इस दौर में सबको पता है। मेरे मुर्शिद फरमाया, मैं खत्म करें, मेरे मुर्शिद ने फरमाया भाई सुनो, पहले अब्बा कहते थे घर से निकाल दूंगा, लोग डर के मारे रो के माँ की मुँह में जाकर छूट जाते। अब पता क्या होता, अब बच्चे कहते हैं अगर हमें ये कुछ घर से निकलता। ये सब क्यों है, क्यों है? हम लोग दीन से दूर हो गए। दीन से दूरी क्या है, मैं आज को बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कुरान को तर्जुमा पढ़ने का बगैर सवाब कर दिया। ABCD याद कर लो, तर्जुमा याद ना, क्यों नौकरी मिल जाए। अरबी आप पढ़ लें, तर्जुमा याद ना हो तो भाई फरिश्ते तो जब कौन ना गए मंदिर होगा, वही जो होगा मतलब होगा भाई क्या चीज होती। अब रिश्ते क्या लिखे, जो भी लिखे, जन्नती तो नहीं लिखेंगे ना। अब दोनों एक अल्लाह, मखलूक कभी एक नहीं होती, विरास पर अल्लाह वाहिद, याफ्ता, निराधार, लासानी, अल्लाह मखलूक नहीं होता, अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह खाना नहीं खाता, मखलूक को खिलाता है। अल्लाह सोता नहीं है, रात का खुद उसने तुम बना लो। मैं तो दिन भाई अल्लाह को तो ऊँग भी नहीं आती, तेरा क्या बताओ भाई, तुम बता दो। अल्लाह अपनी मखलूक की देखभाल करता है, उसकी परवरिश करता है, उसके नशो नमा करता है, खाना भी खिलाते, सब कुछ होता है। माँ बाप भी देते, माँ के दिल में मोहब्बत भी लाते। हाँ, माँ की अल्लाह करता है भाई, आपकी नहीं की थी। अल्लाह कहता है मैं अपनी मखलूक से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्यों? अल्लाह ने माँ को तख्लीक के लिए इंतखाब किया है भाई। अल्लाह ने माँ को बच्चों की खुराक बनाया है।
اللہ نے ماں کو دودھ پلایا ہے. پھر والے کہتے ہیں 40 قطروں خون کا ایک دودھ کا قطرہ بنتا. اللہ نے ماں کے دل میں اللہ والی محبت ڈال دی. بھائی اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیسے سے، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، قتل سے، ناس وقت کی نماز اس میں بھی چوری کرتے ہیں. نہیں اللہ کون بڑا ہے بھائی؟ آپ نے کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا اللہ کے سامنے؟ کہ اللہ بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی. اب آپ کو خیال آ گیا بیگم صاحب، آپ جھوٹے بول رہے، آپ نے جھوٹے بولے. جی اس کا مطلب ہے ہم قیام کو بڑا کہہ رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں جب آپ سے کہا جائے پھر آپ مائک رکھ دیں کسی پاس. بھائی اگر کسی کو سوال کر دو تو میں تھوڑا سا بہت دوں گا اس کو. ٹھیک ہے جی. اب اللہ عمر آپ نے لگے ہاں نہیں ہاتھ اڑانے سے فتح سمجھنے بدل جاتی ہے. بھائی ہاتھ اٹھا دیا نا لڑائی ختم ہو جاتی ہے، قتل عام ختم ہو جاتا ہے، آزاد غلام بن جاتے ہیں. اور غلام آزاد ہو جاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے سے اسے کیا ہو گیا؟ کیوں ہاتھ اٹھائے؟ کیوں ہاتھ اٹھائے؟ بندوں کا گیت نہیں ہے. شکست ہو جاتی نا سب سے پہلے نہیں رائے ختم. ہارنے والا ہاتھ اٹھانے والا ہار گیا. جب آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ دنیا سے ہارنی ہے اور کسی کے سامنے ہارے. ہم نے اقرار بھی کر لیا کہ اب الیکشن اب آپ کو کاروبار کو خیال آئے گا. اب ایمانداری سے بتائیں اندر ٹٹولیں آپ کو روئیں. کون بڑا ہوا؟ کاروبار بڑا ہوا، ہیں؟ پیسہ بڑا ہوا، کاروبار بڑا ہوا. کاروبار پھر آپ جس نے اللہ کو رد کر دیا تو اس میں جانا، اس میں جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. نہیں جائے گا. یہ سب چیز اب انگریزی پڑھتے پہلے بھی میں نے کہا اگر انگریزی نہ پڑھے نوکری ملی. بھائی اگر اللہ کو حاضر ناظر نہ سمجھے جنت ملے گی. ہم تو کوئی بھی اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے. ہمیں چھینک آتی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو ڈاکٹر یاد آتا ہے. اس کو بڑا سمجھا آپ نے اللہ اکبر کو ڈاکٹر. یہاں ڈاکٹر صاحب کو ہی ناراض ہوتا ہے. یہ مثال ہے. اس کے بعد آپ باری بات سمجھے. اب اس کا ایک آپ انگریزی پڑھتے ترجمہ، چینی پڑھتے ترجمہ، ترجمہ، 10 صورتیں آپ کو یاد. وہ آپ زبان بولے اللہ الحمد اکبر اللہ اکبر. اردو نہیں بولتا. رحمان الرحیم اردو نہیں ہے. مالک یوم الدین اردو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عربی. صراط مستقیم اردو میں نہیں بولتا. انعمت علیہم اردو میں نہیں بولتا.
مخزوم اردو میں نہیں بولتا، رحمان رحیم اردو میں نہیں بولتا. اب اس کے بعد آخری بات ساری تقریر کا میرے بات یہ ہے کہ میرا آپ حکم سمجھ رہے ہیں، میری محبت سمجھ رہے ہیں، میری ہدایت سمجھ رہے ہیں، میری نصیحت سمجھ رہے ہیں. آپ سب کو قرآن کریم میں اماں ابا نے جو صورتیں یاد کرا دی، اللہ کے واسطے ان کا ترجمہ یاد کرو. آدھی صورتیں تجھے یاد ہے، اس ترجمہ کے لفظ ہو رہے ہیں نا، ظاہر کر کے آپ کو نہیں سمجھتا، ظاہر کوئی نہیں سمجھتا، سب کوئی نہیں سمجھتا. تلاش کریں کہ آپ اردو زبان میں کتنے لفظ اردو کے بول عربی کے بول، دستور یاد کریں. اور جب نماز پڑھیں تو کہیے اللہ ہو، اب اللہ بڑا ہے، اگر کوئی خیال آ گیا تو وہ بڑا ہے. بڑی شرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ترجمہ جو صورتیں یاد ہیں ان کا ترجمہ، اور اللہ کو کرتے الحمد للہ رب العالمین، اور تمام عالمین کا رب ہے رب ہے. ترجمہ انشاءاللہ ہمارا خیال نہیں آئے گا. اللہ کرے.